असली गल है कि मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता तो वो मैसेज मैं तेनों देना ते धमकी भरिया मैसेज। मैं तू एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ। इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरियां असी लिस्टां बहुत कढ़ लईयां ते तैनूं हुण असी ठोकना। पहलां तां सच्ची गल आ कि महसूस बड़ा होया भी असी किधर नूं तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी वो किधर नूं लै गए, क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चों गुजर रहा ते उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक MLA नूं ये सुनेहा दे रहा भई तू तैयार हो जा, तैनूं ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा? मैं क्या जे सच बोलण दी ये सज़ा आ ना, जे असी बेअदबियां दी कोई गल कीती आ, जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स दी रिव्यू करन दी गल कीती आ, जे माइनिंग दी गल कीती आ, जे एक्साइज दी गल कीती आ, ते ओ काहदे लई कीती आ? वो इस करके कीती आ भी पंजाब दी इकोनॉमी ठीक हो जाए, पंजाब दा सोशल कल्चर ठीक हो जाए। पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां दी धरती आ, वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा, किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा, क्योंकि साडी फिलॉसफी वो आ। असी काम तां उहदे ते करना सी, क्योंकि 2 साल पहलां तुहानूं सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी ते लेकिन जे उहदी किड़िया मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई। सरकार ने जो करना वो कर लवे, क्योंकि मैनू नहीं सी पता भी असली गल आ ये पॉलिटिक्स जिहड़ी वो इन्नी माड़ी हुंदी आ। और पढ़ना भी आउंदा, लिखना भी आउंदा ते समझना भी आउंदा। असलीयत यह आ भी ये लोकी पहलां तुहाडे ते एहसान करदे आ। मैं नहीं कहंदा मैनू सरदार सुखबीर सिंह बादल लैके आए सी पॉलिटिक्स दे विच, मैं नहीं आउंदा सी, लेकिन इन्ना आसान तां नहीं ना भी हुण असीं पंजाब लुटदा होया देख लईए। मैं कदी किसी पोलिटिकल पार्टी नूं अज तक माड़ा नहीं कहा, क्योंकि पोलिटिकल पार्टियां नहीं माड़ियां, उहनूं चलाउण वाले लोक माड़े आ। उहनूं चलाउण वाले लोकां ने धंधा बना लिया ते उस डेमोक्रेसी नूं बचाउण दी जरूरत है। ते जे उस डेमोक्रेसी नूं ना बचावांगे तां फिर आउण वाला समा जिहड़ा वो साडे लई बहुता चंगा नहीं। जे सूबे दे विचों हर 10वीं जां +2 पास करके बच्चा बाहर जाण नूं तैयार आ, वो कहंदा असीं डिग्री नहीं करनी, सानूं आईलैट्स करा दिओ। हर बिजनेसमैन भज्जण नूं तैयार आ, हर वो इंसान इत्थों जाण नूं तैयार आ जिहड़े असीं पंजाब दी गल करदे आ। क्योंकि मैं तां हिंदुस्तान दी 10 साल कप्तानी कर लई ते जदों तुहाडे हत्थ 'च झंडा हुंदा सी ना ते तुसीं माण महसूस करदे सी भी असीं हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करदे आ। ते मैं कई बारी वो एथलीट रोंदे भी देखे, वो उन्हां दी फीलिंग आ, वो अपने कंट्री दा जदों झंडा लैके अगे वधदे आ। ते इह मेरे वर्गे नाल जे इदां दा है, क्योंकि हर बंदे दी बांह मरोड़दे आ, हर बंदे नूं इन्हां एजेंसियां दे थ्रू ये कहिंदे आ कि हाँ भी आ जा तेरी हुण बांह मरोड़ीए। कैप्टन साहब आपां पुट्ठे राह पै गए आ। आपां ये बांह मरोड़ वाली राजनीति छड्डीए। समा किसे दा नहीं बचदा हुंदा, समा मुगलों का नहीं बचिया, मंगोलियन का नहीं बचिया, गोरियां का नहीं बचिया। इत्थे बहुत आए आ, इत्थे बहुतिਆਂ ने आउणा। जिहड़ी किते जिहड़ा सूरज चढ़दा हुंदा ना वो ढलदा भी हुंदा। और जिहड़ी जिन्नियां एजेंसीज हैगियां, क्योंकि सरकारां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ते अफसर वो आवे जिहड़ा साफ सुथरा होवे, जिहदियां लत्तां भार चलदियां होण,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, PPS PCS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ DGP ਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਟੀਮ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵਿੰਗ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ?
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।